ધીરુભાઈ અંબાણીએ ફ્રીમાં આલ્યું છે નેટ, પણ આ જો હજી હે માણસ હોય તો બૂમે પાડે કે પગ લઈને ગધેડીને આવું મળી જઈ મેં કીધું આ હું ખુરશી ખુરશી કરવાના પડશે बच्चे पतिंग ने पतिंग ना नेचर नेचर ने नेचर होते लगे तो बात नेचर ये खरीदना थी यार ये वीडियो है आई ओ बाबा मैं नथिंग है सासू मोड़ के सो आई पकड़ी ले जे શું કહેવાય દોરીમ ભણાઈ ગયો તો બેઠાઈ દોરી બેઠાઈ ગયો બસ લાવો બહાર કાઢો એટલે જેડી છે નાગ તો નાગ આ વગરનું દૂધ ના ચો ઉતારવા જવાનું જો દવાખાને જ જતો રહેવાનું ઉતારવાની જવાનું નકર મરી જો બસ ઉભા થઈ જાઓ આમ થોડી વાર પણ કતી ખબર નથી તમને શું જોવો છો એ જો કાઢી આમ જોઈ હું નામ છે ઘરના માલિકનું દેવકણભાઈ दोस्तों देवकणभाई यहाँ देवकणभाई के घर पे सादली पर एक कोबरा जिसको हमारी लोकल लैंग्वेज में नाग बोला जाता है और ये है कोबरा सा जो हमारे यहाँ इसको लोग देव भी मानते हैं कई जगह पे इसको फेणिया भी हमारे यहाँ बोला जाता है। तो ये सांप नागराज जिसके अंदर न्यूरोटॉक्सिक नाम का जहर आता है, अगर ये किसी बंदे को काट लेते हैं तो नर्वस सिस्टम इंसान की ख़त्म कर देता है और हमें बचना है तो सीधे सरकारी अस्पताल जहाँ सांप के जहर से बनने वाली जो एंटी वेनम है वो दवाई है जिससे इंसान को बचाया जा सकता है। लेकिन हमारे भारत की एक प्रथा है कि कोई भी सांप काट लेता है तो सीधा लोग भुआ दतिंग झाड़ फूक के चक्कर में रहते हैं और इंसान की मौत हो जाती है। और ये झाड़ फूक के चक्कर में भुआ दतिंग के चक्कर में हमारे भारत में हर साल 40 से 45 हज़ार लोगों की मौत ये सांपों के कारण होती है। तो सभी को लगता है कि ये सांप काट लेता है तो इंसान की मौत हो ही जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि सांप ऐसे नहीं काटते। अगर काटना होता तो मेरे हाथ में अभी पकड़ा है, तो ये पकड़ने में कोई तंत्र मंत्र नहीं होता है, लेकिन पकड़ने की एक टेक्निक है। जो ये सारे लोग हम देख रहे हैं तो सबको ऐसा ही लगता होगा कि तंत्र मंत्र बोलते हैं तो सांप काबू में आता है। मंत्र कुछ आता नहीं है क्योंकि सांप ऐसे नहीं काटते, क्योंकि ये हमारा गोगा महाराज अगर काट भी लेता है तो 80% वेनम नहीं डालता, ये ड्राई बाइट देता है, नॉर्मल बाइट। लेकिन किसी बंदे को काट लेता है तो इंसान का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, क्योंकि सांप ने काट लिया और डर के कारण इंसान का ब्लड प्रेशर एकदम हाई होता है, उसके कारण हार्ट अटैक आता है, इंसान की मौत होती है और बदनामी सांप होता है। ऐसे नहीं काटता क्योंकि सांप के अंदर जो जहर भगवान ने दिया है, ऊपर वाले ने दिया है,
तो उसका खुराक पचाने के लिए दिया है, इंसान को मारने के लिए तो दिया ही नहीं है। लेकिन इंसान सांपों के बारे में नहीं जानता, इसलिए सबको जहरीला ही मानता है और मार डालता है। तो वैसे भी हमारे भारत के जो मोस्ट 4 वेनमस सांप है, जिसे जहरीला सांप बोला जाता है, उसमें से एक गोगा महाराज जो नाग देवता है वो है। तो ये अक्सर घर के अंदर चूहों के पीछे पीछे हमारे घर के अंदर चले आते हैं और किसी का हाथ पैर लगता है, इसके ऊपर किसी का पैर पड़ता है और हाथ पड़ता है और प्रेस होता है तो ही ये काटते हैं, वरना ये ऐसे काटते नहीं हैं। ऐसे डराने का उनका गुण है तो ये डराते हैं लेकिन काटते नहीं हैं। तो हम लोगों को यही समझाते हैं कि सांपों को देखते ही मारिए मत, मार डालिए मत, क्योंकि सांप हमारे पर्यावरण के मित्र है, पर्यावरण इनसे ही सुरक्षित है। क्योंकि हम जितना भी खुराक हमारे घर में आता है, जो हम खाते हैं, वो सांप के बदौलत ही आता है, वरना सांप नहीं होते तो हमारे घर में अन्न का दाना भी नहीं आता। क्योंकि चूहों का एक कपल साल में 800 से 900 बच्चों को पैदा करता है। अगर सारे बच्चे जिंदा रहते तो हमारे भाग में कुछ नहीं आता। तो कुदरत ने सांपों की रचना चूहों का कंट्रोल करने के लिए ही किया है और हमारे जो किसान मित्र हैं उनके लिए वरदान रूप है। तो इसको मारना नहीं है, क्योंकि सांप के बारे में कोई जानता नहीं, इसलिए सांप को हम ले जाते हैं। और ये जितने भी लोग खड़े हैं उनके जो प्रश्न है, सवाल है, उनका जवाब भी हम देंगे, क्योंकि उनके जो सांप के बारे में अंधविश्वास, अंधश्रद्धाएं घुसी हुई है। तो इसके कारण सांपों के बारे में लोग अंधश्रद्धा के कारण भी सांपों को मार डालते हैं। तो हमें सांप को बचाना है। सांप बचेगा तो हमारी पर्यावरण बचा रहेगा और पर्यावरण बचा रहेगा तो हम लोग सही सलामत जिंदा रह पाएंगे। तो सांप है तो हमारा इंसानों का वजूद है, अगर सांप नहीं होगा तो हमारे इंसानों का वजूद भी खतरे में आ जाएगा। तो ये हमारे वर्थू गांव के लोग, अगर सांप को मारना होता तो मार डालते, क्योंकि बैठा था इसलिए इस तरह से कि मारना होता तो सब कोई मार डालता, लेकिन किसी ने मारा नहीं है। तो ये सांप को, नागराज को ये सारे लोगों ने मिलकर जीवत दान दिया है। तो जीवत दान बहुत बड़ी देन है। तो ये गांव वालों ने सांप को जीवत दान दिया है। तो हम सबको यही बोलेंगे कि ये सांप को जीवत दान दिया है, इसलिए हम उन सब लोगों को थैंक्स बोलेंगे, उनका शुक्रिया अदा भी करेंगे और इसको ले जाके सही सलामत जंगल में हम छोड़ देंगे। बने रहिए हमारे साथ, हमारी चैनल अरवली के पन्ने के साथ। जय हिंद, जय भारत। कोई ना भी सांपों विषय कोई सवाल करવો હોય તો કરી શકો છો। તમને કોઈ એમ લાગતો હોય કે અમારે જાણવું છે તો પૂછી શકો, તમે પૂછશો તો મને જવાબ આપવાની મજા આવે। ઝેરીલો સાપ છે? ઝેરીલો આપણા ભારતના 4 સાપ છે ઝેરીલા। એમાં પહેલા નંબરમાં આવે છે કોમન ક્રીટ, કાળો તો રૂપી ગયો। બીજા નંબરમાં આવે નાગ અને ત્રીજા નંબરમાં આવે છે રસલ્સ વાઇપર, જેને ચિત્રો કહીએ આપણે। આ 3 સાપ આપણી બાજુ ઝેરી છે અને ચોથો સાપ છે સોસ્કેલ વાઇપર, જે આપણી બાજુ નથી દેખાતો। એ કચ્છનું રણ છે, રેતાળ જમીન જો હોય ને એ જગ્યાએ દેખાય છે, એટલે અરવલ્લી સાબરકાંઠામાં નથી, બાકી બીજી બધી જગ્યાએ છે। એટલે આ 4 જ સાપ ઝેરી છે, બાકી એ સિવાયના જેટલા બી સાપ દેખાય બધા બિનઝેરી। અને આ સાપ એમને એમ કરતો નથી, કદાચ કર્યો તો 80% ઝેર નથી નાખતો। તો માણસ શું છે કે કર્યો એટલે બસ બ્લડ પ્રેશર એનું હાઈ થઈ જાય, ગભરામણ, જેના કારણે હાર્ટ એટેક આવે, માણસ મરી જાય છે અને આ બદનામ થાય। બાકી એમને એમ કોઈ હેલ્પ કરતો નથી। અને લોકોને એમ હતું કે ઝેરવાળો હાથ છે તો મારી નાખવામાં હતો, કોઈના પ્રશ્ન એવો થાય કે મારી નાખે તો હતું। પણ આપણને ખબર છે કે ભાઈ આપણે જેટલી બી દવાઓ લઈએ એ બધામાં હાપનું ઝેર, આ હાપ આપણા માટે બહુ જરૂરી। 80% દવાઓ હાપના ઝેર સિવાય બનતી જ નથી, એનો ઓનું ઝેર આપણા માટે બહુ જરૂરી હોય છે। ખાલી લોકો મારી નાખે, હાપનો જોયો એટલે બસ પૂરો જ કરી નાખે। કારણ કે લોકોને એક જ વસ્તુ છે કે આ કઈડી જ જાય, પણ આ એમનેમ કરતો નથી। એના ઉપર પગ પડી જાય, દબાણ એટલું બધું થઈ જાય તો જે ડાચું પડે। માણસ હોય તો બૂમે પાડે કે પગ લઈ લે ગધેડીને હું મરી જઈ મેં કીધું આ હું, પછી ડાચાનો જ ઉપયોગ કરે, બીજાનો તો કરે નહીં, કાકા હાથે પગાલ્યા નહીં, ધક્કો ના મારી શકે, પછી ડાચું જ ભરે, બીજું કોઈ ના કરે। હવે આ મોઢા ઉપર ટોટ્યા ઉપર એનું પડી જાય તો એ કશું ના કરી શકે, કારણ કે જનરલ નોલેજ તો કોઈ હાલતું જ નથી। ઘણા એવી વિષયો છે કે જેમાં જનરલ નોલેજ લેવું જરૂરી છે, પણ લેતા જ નહીં। અને અત્યારે ધીરુભાઈ અંબાણીએ ફ્રીમાં આલ્યું છે નેટ, પણ આ જો હજી હું એ જ કહું છું ને કે આ જાણકારી આવે શું કરે ધીરુભાઈ એમાં બતાવી છે। આજે લાયા છે એ કઈ રીતે? એ શું છે, કોઈ બી આ તો નાનો હાપ છે, બરાબર છે, મોટો હાપ હોય આપણી બોડી સુધી પહોંચી જાય હોય ને તો એને પકડીને દૂર રાખવો પડે। બરાબર, મોટો હાપ હોય, કારણ કે શું છે હાપ એટલા બધા લોબા હોય તો 7 ફૂટનો 8 ફૂટનો હોય, આપણી હાઈટ કરતા વધારે કહો તો એની લંબાઈ। હવે પૂછવું પકડે તો એને મોટું તો પગમાં આવતું હોય,
એટલે એ હું જવાનું પકડીને આમ થોડું આગું કરી રાખવાનું જેથી કરીને આપણને કઈડી ના જાય. કારણ કે હું ગભરાઈ જાતો ડાજુ કરી ના આવવાનું. ઘણા એવું એકી છે હવે તમાકુ ખાઈએ કદાચ આવતા આવતા તમાકુ સાંભળ્યો કે તમાકુમાં કોક મંત્ર આ દંડો લઈને આવે કે દંડામાં કોક મંત્ર. આપણી ભારતની પ્રજા છે બધા મંત્ર શક્તિ કાઢી દે પણ એ નહીં જુઓ કે લેવામાં કોઈ મંત્ર કાંઈ કોણ નથી. પહેલું તો ઘણા બધા એવું હોય છે કે આપણે બુમોના પર જનાવર નાહી જાય પણ આમ કોણ નથી ખોબરે નહીં આ કોણ નથી. તમે પગનું વાઇબ્રેશન જે જમીન ઉપર થાય ને એની એને ખબર પડે અને વારે ઘડીએ જીભ બહાર કાઢે છે એનાથી ગંધની ખબર પડે. ઘણા બધા એવું કહે છે કે આપણે માતાઓને બોલો ને સારા દિવસ જતા પડસારું પડી જાય તો વધુ થઈ જાય બધા એવું કહે આ વધરો જ આવે છે પણ વધુ થાય કોઈ જરૂર કાંઈ કોને રેટિના નથી ઓખમાં એટલે કલર એને ખબર ના પડે કલર બ્લાઇન્ડ. બીજું કવરને બહુ નજીક આપણે આપણો પગ આટલો છે ને આટલું એને કવર દેખાય જોખું એ બાકી આટલું દૂરથી દેખાય. આ તો તારે ફેન નહીં મોડતો કારણ કે ભૂખે હોય ને બચાવો એટલે ફેન મોડ બેટા પછી પાછળ હાથ બી અડાડો ને તમે તો એના આગળ જ દેખાય પાછળ ખબર નહીં પડે. આ એટલો નિર્દોષ જનાવર પણ લોકો હાથ વિશે જોડતું જ દે અને બધો નહીં કરજો આ તો તમે આયા ને હમણાં પતાઈ દો તો પગના કારણે આટલા બીજો જનાવરો જે ફરતો હોય ને એટ્રેક્ટ થાય એટલે વારે ઘડી એ જગ્યા ઉપર દેખાય તમને બીજું જણાવો બરોબર એટલે તરત જ આપણા મગજમાં વેમે ઉપી હશે પેલું માન નાખી એટલે બદલો લેવા એટલે ગમે તેમ કરીને કોણ ઓમ પકડો ભૂ આપા તો જવું જ હા બરાબર તો 5 નારિયેલ ચડાવો 4 નારિયેલ ચડાવો એટલે આ ચાલુ થાય સિલસિલો અને પછી તમે ભૂ આપા હાંડો ને ભૂ અને ખાલી સ્ટોરી કહો ને એટલે તરત જ એની સ્ટોરી તૈયાર જ તમારા બાપ દાદા એક લેબડા દારૂ કાપી નાખીશું મહિના ડિલિવરીના ટાઈમે એક બૈરી મરજી હતી તમારા બરડ્યું ઝાડ એક બરડ્યું જોડેલો બરડ્યો મરજ્યો હતો આ બધું ચાલુ થઈ જાય અને પછી ગમે તેમ કરીને તમારે ટોપી પહેરાઈ દે બાટલી ઉતારીને વિધિ તૈયાર કરવી એ વિધિ તમે કરાવો એટલે એ જીવો અને તમે જીવો તમે પૈસા હોતો અને પેલો તમારા પાંચથી ખિસ્સામાંથી ખંચેરી લો આ એક વસ્તુ એવી છે ને કે જનાવરો જેમ આપણા બધા છે આપણને કુદરતે પેદા કર્યા છે જનાવરોને પેદા કર્યા છે ઓમાં કોઈ એવી તાકાત નથી કોઈ તંત્ર મંત્ર કશું જ નથી. આ એક જનાવર છે આ એના ઉપર આવી જાય એ ગભરાઈ જાય તો મને ડાસ ભરી જ દે અને માણસ મરી જ જાય. જો તમે દવાખાને ના પહોંચો તો દવાખાને જ જવાય પાછું ઉતારવા જ્યાં તો આનું એક કારણ તમને કહું સાદી સીધી ભાષા હોય બધા ભણેલા તો સોચ આવું કોઈ બી હાથ કહી રહ્યા આ હાથ તમને પગ ઉપર ડંખ મારી ગયો તો તમે ભૂવા પહાણ જો કો તો પછી દવાખાનો જો દવાખાનો જો તો ઓના ઝેરમાંથી બનાવવામાં આવે છે એન્ટીવેનમ એ એન્ટીવેનમ ડૉક્ટર તો મને હાલે એટલે તમે તૈયાર પણ ભૂવા પહાણ ભૂ અગરબત્તી બગરબત્તી કરીને હાકોટા બાકોટા બધું કરી લે પછી ઘેર આવીને તમે મજા જવાબદારી કરી ભૂ હું કહે તમારી આગળ એટલે વસ્તુ આ આપણા 40 થી 45,000 માણસ દર વર્ષે ભૂવાઓના કારણે મરે સાચી સમજણ નથી. અને એન્ટીવેનમ એટલું કે આપણે બધા પ્રોટીન લઈએ છીએ પ્રોટીન આપણે રોટલી ખાઈએ કે કઠોળ ખાઈએ બધામાંથી પ્રોટીન મળે તો આપનું ઝેર શું છે હાઈ પ્રોટીન ઝેર એટલે હું હાઈ પ્રોટીન અલગ અલગ 50 થી 100 પ્રકારના અલગ અલગ તત્વ ભેગો થઈને એક પ્રોટીન બને છે હાઈ પ્રોટીન જે આપણું શરીર એક્સેપ્ટ નથી કરતું એનું ઝેર છે ને આપણા શરીરમાં એક ટેપું જતું રહે તો આપણું શરીરનું લોહી છે ને જાડું થવા મળે એટલે એ અસર નથી આપણને તરત અસર કરે. અને એન્ટીવેનમ મુજબ અને ઝેરમાંથી જ બનાવવામાં આવે છે કે જે હાઈ પ્રોટીન છે નોર્મલ કરીને ઇન્જેક્શન આપણા શરીરમાં જાય એટલે બ્લડને એક નોર્મલ કરી નાખે છે અને પ્રોટીનને પચાવી દે એટલે આપણા માણસ બચી જાય. હવે આમાં ચો તમારો તંત્ર મંત્ર કોમ કરીને છે હવે એવું તંત્ર મંત્ર હોય ને હાઈ પ્રોટીન ને જો આટલું બધું થતું હોય તો પછી મંત્ર બોલીને હું એ બ્રાહ્મણ છું હું મંત્ર બોલીને તમને આશીર્વાદ આલ દઉં તમારે કાલથી ખાવું જ નહીં પડે. સીધી વસ્તુ છે. દવા કોઈ પી જાય કોઈ માણસ દવા પી જાય છે તો ચો લઈ જો હોસ્પિટલ ચંબુઆ પાન ના લઈ જવાય કારણ કે એ ઝેર જ છે પણ એ વખત નહીં આવે ભૂ કારણ કે પેલા તાત્કાલિક બચે છે આ તો નોર્મલ છે આ તો મૂઢથી ખેંચ લેવાય એટલે આ બધું છે ને લોકો ઊંધા પાડે. હવે આ નાગ છે ઓમ શનિ સોમવારનો દારો આવે એટલે શંકર દાદા દૂધ ના ધાર કરી પેલા નાગ ઉપર અને હાચો નીકળી જાય તો લાકડી ઠોકે નાગ છે નાગનું બચ્ચું છે નાગ હજી મોટો થયો હા હજી નાનું છે પણ મોટા નાગ કરતા ખતરનાક આ કૈરવામાં મારેલું અને કૈર ઉગતું લોહી કહેવાય
વધારે જ વેનમ હોય એનું. અને આમાં હું સોરું છે એટલે કઈને જેટલું વેનમ નાખવાનું છે ખબર ના પડે. એટલે આ પકડી લે ને તો તાત બધું જ ઝેર નાખે. આ કહેવું હોય તો ના કહી, પણ કહેવાનો ટ્રાય કોઈ નથી કરતું. પણ તમે બીવો છો અને હું બીતો નહીં, કારણ કે મારો વિષય 25 વર્ષથી થઈ ગયો. તો 25 વર્ષથી હાપોહાથી કોમ કરીએ છીએ એટલે મને ખબર ક્યારે કહી. કોને જો કર્યું હોત ને તો મૂઠું પોરું કરી દેતા, અને મૂઠું પોરું કરીને ગમે તે બૂટ પકડવાનો ટ્રાય કરો. પણ ઓને કુદરતી તમને બીવડાવવાનો ગુણ આલે. કોઈ બી હા બીવડાવે પહેલાં, અને બીવડાયા પછી જો તમે કાબુમાં ના આવો અને તો તમે એને સંશેર કરો તો પણ ડાચું ભરે. એ સિવાય ડાચું ના ભરે. અને અત્યારે હું છે શિયાળામાં શીત નિંદ્રાઓ અને શીત નિંદ્રામાં જવાનું ના બા કઈ નતો જ ફૂંક મારવાની કોઈ નથી. હવે એ જ તમને સમજાવું છું કે આપણે બધી વાર્તાઓ જ હો પડીએ છે. આ બધી વિશ્વાસ તમને એટલા માટે નથી કારણ કે તમે વસ્તુ જોઈ નથી. એટલે કોઈ બી જનાવર છે એમની નથી કહેતું, એના પાસે રીઝન હોય છે. હવે જોશથી દબોન આવી ગયું પગ આવી જાય તો ફટ ડાચું ભરી લે, અને જેવું કહે ને એવું હંતાવાનો ટ્રાય કરે, હંતાય જ જાય, કોઈને દેખાય નહીં કારણ કે મારી નાખો તમે. એને ખબર છે કે હું કહી દઉં મારું પતિ જવાનું છે, એને ખબર. એટલે એ જ થાય છે ને. હમણાં હું તમે લાભો મારી ગાડી લઈને ના જાવ તો અલોપ થોડો થઈ ગયો, ના જ જાય કારણ કે એવી કોઈ તાકાત નથી કે કોઈ અલોપ થઈ જાય ઉડે. પણ આ જનરલ નોલેજની વાત છે કે આપણે બધા માણસ છે, આપણે બુદ્ધિ છે, કોઈ કે એટલું મોની નહીં લેવાનું, પણ જાતે રિસર્ચ કરો. અત્યારે મોબાઈલની અંદર બધું જ આલેલું છે. તમારે કોઈ પણ વસ્તુ જોઈ હોય ને તો એની ટોટલી માહિતી છે કે નાગ, તો નાગ વિશેની આખી માહિતી આવી જાય કે કેટલા ટકા ઝેર નાખે બોડીમાં તો શું થાય. હવે મને ખબર છે કે આ મને કઈ જાય તો મારે કેટલી વારમાં દવાખાને પહોંચવાનું છે, કારણ કે મારો વિષય આ 12 મિલીગ્રામથી વધારે ઝેર નાખે. 12 મિલીગ્રામ કે 12 મિલીગ્રામથી વધારે ઝેર નાખે તો માણસને બચાવવો પાડે પછી 40-45 મિનિટમાં માણસ ઉપર જશે. ઘણી વખત કેવું થાય છે કે નાક કર્યું તો ભૂવાઓ બચાવી છે. એનું કારણ છે ભૂવાઓ પાન જવાની જરૂર નથી. જો 2 મિલીગ્રામ 3 મિલીગ્રામ કે 4 મિલીગ્રામ ઝેર તમારા શરીરમાં નાખે ને તો તમારી બોડી જ પચાવી દેશે. તમારે ચોઈ જવાની જરૂર નથી. હા સામાન્ય ચક્કર જેવું લાગે પણ થોડી વારમાં તૈયાર. અને ભૂવા પાન તો અગરબત્તી કરે તો કે જોઈ ભૂવા બચાવી લીધે. હવે ઝડપ કર્યા તો ભૂવા પાન તો ભૂવો તેના વાળી કરવાનું જ. પણ એનામાં ઝેર જ નથી તો એને હું તારે. પણ બાત તમે જોણતો નથી એટલે તો કેવું છું કે તમે જોણો કે સાપ આવું કારણ કેવું છે, જેમ જેમ ખેતરો ઓછો થવાનો, જેમ જેમ શહેર વધતું જવાનું એમ તમારા ઘરો મજા આવવાનું છે. કારણ કે જહી છો ઓ અને જીવવું તો પડે. હા જીવવાનો તો છે તો ચોવા જાય. લડો બેટા અંદર જતા રહો. जता रहो अंदर. तो दोस्तों इसको अभी रेस्क्यू कर लिया है. तो ठंडी का टाइम है तो रात को हम इसको छोड़ते नहीं हैं क्योंकि हमारा काम है सांप को बचाना. और ये ठंड में जाएगा तो ठंड ज़्यादा लगेगी तो सुबह तक ये मर भी सकता है. तो इसको हम कल सुबह इसको सही सलामत जंगल में ले जाके हम छोड़ देंगे. बने रहिए हमारे साथ, हमारी चैनल अरवली के पन्ने के साथ. जय हिंद जय भारत. બધો ઉભો રહો છો ને આવી જો બધો એટલે મારે ચેનલમાં ખબર પડે. જનાવરની માહિતી છે જોજો, કારણ કે એમાં તમારા કોઈ બી જનાવરને તમે ઓળખીએ છો આ જનાવર આ કહેવાય બધું તમને જોવા મળી જાય. ખોટી તમારા મગજમાં કોઈ ગ્રંથિ રહે છે, કયો હાફ ઝેરી, કયો બિન ઝેરી, કયો ઝેરી છે, ચમ કઈ રીતે કઈ બધી જ એની માહિતી આવી જાય. दोस्तों कल रात वर्षू गांव जहाँ से एक बेबी कोबरा जो घर के अंदर एक जो डिब्बे रखने के जो साजली, हमारी गुजराती लोकल लैंग्वेज में साजली बोलते हैं, वहाँ एक कोबरा सब बैठा हुआ था. पतंग जो रखे थे उसके नीचे एक बेबी कोबरा जो बैठा हुआ था. तो कल हमें कॉल आया था रात को, तो लेट नाइट हमने इसको भी पकड़ा था. तो इसको हम लेके आए हैं जंगल में छोड़ने के लिए. तो हम इसको अभी जाने देते हैं क्योंकि बेबी कोबरा है. तो आप देख सकते हो
कि बहुत ही शानदार तरीके से वो भाग रहा है। तो अभी अपने पर्यावरण नेचर में वो जा रहा है, तो हम इसको प्यार से जाने देते हैं। तो वो भी थोड़ा डरता है तो फन अपनी फैला देता है। तो अभी वो बिना संकोच ये पर्यावरण नेचर में चला गया है। तो दोस्तों, ये से जीव जो पर्यावरण नेचर के कुदरत ने बनाए हुए शानदार जीव, जो उनकी खूबसूरती लोग नहीं पहचान पाते, क्योंकि सबको सांपों के नाम से ही इतना डर है कि सांप का नाम लोग सुन लेते हैं तो उनके पैर तले से ज़मीन निकल जाती है। लेकिन जितना लोग सोचते हैं कि सांप इतना खतरनाक नहीं होते, लेकिन लोगों के जहन में सांपों के बारे में इतना डर घुसा हुआ है, तो सभी सांप को वो जहरीला मानते हैं और काट लेता है तो इंसान मर ही जाता है, ऐसा लोग समझ लेते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा मेडिकल लाइन इतना पावरफुल है कि अभी कोई भी सांप काट लेता है तो हम समय रहते सरकारी अस्पताल के कई हमारे जो सर्पदंश का इलाज होता है वहाँ हम चले जाते हैं, तो इंसान की मौत नहीं होती, तो इंसान को बचाया जा सकता है। लेकिन हमारे भारत की एक प्रथा है, झाड़ फूँक ओझा गोनी बाबा लोग, उसके चक्कर में लोग रहते हैं तो इंसान की मौत हो जाती है। और कहीं ना कहीं बदनाम हमारे सांप ही होते हैं। इंसान अपनी गलती से मरता है, लेकिन फिर भी सांप को ही बदनाम हम करते हैं। तो दोस्तों, हमारा काम है सही जानकारी देना सांपों के बारे में, सांप के स्वभाव के बारे में, सांप के जहर के बारे में। हम सभी तरह की जानकारी हम लोगों को देते हैं और सभी लोगों को सांपों के बारे में जागरूक करते हैं। ये हमारे पर्यावरण और हमारे प्रकृति के मित्र हैं। तो दोस्तों, इसको मारना नहीं है। ये अगर सांप है तो हमारा इंसानों का वजूद है। हमने बहुत बार हमारे वीडियो में मेंशन किया है कि सांप है तो हमारा इंसानों का वजूद है। तो दोस्तों, सांपों को मारना नहीं है, वो हमारे पर्यावरण के मित्र हैं। तो दोस्तों, हमारा काम है पर्यावरण के ऐसे जीवों के बारे में लोगों में सही जानकारी देना, शिक्षा से जुड़ना। तो अगर हमारा काम अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और घंटे का जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए और इसको ऑल के ऊपर सेट कीजिए, ताकि हम जैसे ही ऐसे नए हमारे एडवेंचर वाले हम वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बने रहिए हमारे साथ, हमारी चैनल अरवली के पन्ने के साथ। जय हिंद, जय भारत। After